الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صالحها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس ربي أعوذ بك من الشياطين والصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله استغفر أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا والدينا والحاضرين من أتقائك وطلقائك ونقزائك وأجرائك وأمنائك من النار اللهم أجرنا من النار السالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا اللهم أسعدنا بليلة القدر وعدم لنا الأجر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله ونصر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang dan pemirsa YMA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa setelah melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, kita akan mendengarkan ceramah yang insyaallah pada hari ini Selasa 8 Ramadan 1445 Hijriah atau 19 Maret 2024 Masehi. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf yang akan menyampaikan ceramah dengan tema Bab Fikih Puasa Ramadan. Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala haziniyah wa ala kulliyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan kepada para jamaah, setelah ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, silakan menuju mikrofon yang telah disediakan dengan memperkenalkan nama dan alamat asal tempat tinggal. Demikianlah, selanjutnya marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf kepada Ustaz fa'alaihi falyabadul maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pada hari ini seperti biasa kita sholat duhur berjamaah, kemudian kita beretikaf, dan sambil kita etikaf duduk kita mendengarkan ilmu-ilmu, nasihat-nasihat. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sholat duhur dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima puasa kita oleh Allah, dibesarkan pahala kita, tidak keluar bulan Ramadan kecuali seluruh dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa di sini kalau zuhur ada majelis taklim ilmu. Pada hari ini kita mau melanjutkan tentang bab as-saum, fikih puasa. Saum itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi nahan diri. Jadi bukan nahan lapar haus yang ditahan, jiwa kita ditahan. Pengen apa, pengen ini tahan, tidak boleh. Kalau puasa cuma nahan lapar haus, setiap kita pastilah pinter, bisa. Jangankan kita, hewan lagi bisa. Tidak usah njui di kandangnya, tidak usah njui rumput. Kugung. Ada. Sore lepas ke? Kenapa? Cuma nahan, tidak makan, tidak minum. Kenapa nilainya puasa ini besar, pahalanya hebat, bisa menjadikan manusia yang baik, yang takut kepada Allah? Karena puasa ini banyak yang ditahan. Nah, jadi puasa itu artinya menahan. Kalau dalam istilah fikih puasa ini menahan imsakun anil mufattirat, dari yang membatalkan.
min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi, dari tenggelam fajar, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Begitu azan stop, tidak boleh makan lagi. Ada sekarang ini katanya kalau azan boleh makan sampai berhenti azan, baru berhentilah. Nah itu tidak benar itu. Sebab ada dalam hadis ngatakan antara imsak, antara sahurnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu antara sahur sama azan itu 50 ayat kalau dia sholat membaca. 50 ayat. Artinya apa dia? Rasulullah habis sahur tidak makan lagi sampai 50 ayat dia baca. Nah inilah yang dinamakan imsak. Ya, tidak makan lagi. Yang kedua, azan itu menunjukkan waktu sudah masuk. Wong azan misalnya sekarang ini wong azan ya, masuk belum waktu? Masuk baru azan. 7 detik lagi waktu nak masuk azan, tak boleh. Kenapa? Waktu belum masuk. Jadi begitu azan, maka tidak boleh lagi kita makan minum. Itu juga azan maghrib. Ustaz, TV itu lagi nabu beduk, Ustaz. Baru Allahu Akbar, kamilah minum galau. Boleh apa tidak? Boleh. Tidak usah mesti nak nunggu azan kelar dulu. Begitu azan tandanya waktu sudah masuk. Jadi min tulu'il fajri, dari terbit fajar, berhentilah makan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makanlah dan minum sampai benang putih, benang hitam sama benang putih ini sudah nampak. Di awal-awal ayat ini ada sahabat Nabi ngawak benang nian. 2 tali, tali putih sama tali hitam digawaknya. Duduknya bawa bantal. Akhirnya dia makan minum, dengar-dengar muka bantal, tali putih dak kejingoan. Belum ada lampu zaman dulu. Akhirnya tali putih dak kejingoan. Jam 7 baru kejingoan tali putih itu. Tambah ayat lagi minal fajri. Maksudnya tali putih itu fajar. Kalau sudah matahari, kalau sudah fajar terbit, tali putih itu namanya. Tali hitam itu malam. Itu istilah dalam ayat Al-Quran. Coba kalau kita belajar Al-Quran dari terjemah, nyungsep gitu. Ngawak tali putih, ngawak tali hitam. Bilik lampu mati. Apalagi bilik yang tadi tutup, tak kata udara. Pacak jam 12 masih gelap. Tak jadi gitu puasa. Nah, jadi artinya puasa itu menahan dari yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Segala yang membatalkan. Mulut tak boleh makan, tak boleh minum. Pikiran kita, tak boleh pikiran yang macam-macam, jiwa, nafsu kita, ambisi kita ditahan galau. Marah kita, emosi kita ditahan galau. Nah itu yang namanya beratnya, bukan main puasa ini. Makanya kalau 1 hari kita bisa macam ini, hebat gitu. Aku biasa 30 hari, biasa be, iya kita puasa, cuma makan minum banyak, mata kita tidak puasa, di jalan bebas. Nah, jadi banyak yang ditahan itu. Kata ulamanya al-insanul gawiyul iman, manusia yang imannya kuat. Yang imannya kuat dialah yang bisa menghancurkan jiwa ragonya, syahwat dan hawa nafsunya, dialah. Jadi kalau siapa yang bisa menghancurkan jiwa nafsunya, nafsu ini lebih jahat daripada 70 setan. Waktu diciptakan oleh Allah hawa nafsu, wahai nafsu kemari, berlari dia. Wahai nafsu, menjauh, marah dia. Sama Allah masukkan di neraka, ketawa. Masuk neraka, ketawa dia. Kita takutnya bukan main. Akhirnya tidak dinjuk makan, tidak dinjuk minum, baru teriak dia. Nah ini untuk matikan hawa nafsu. Jadi puasa ini tujuan apa dia? Menghancurkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah tempatnya setan menggoda kita. Sinyalnya setan. Kalau sinyalnya kuat, setan mundar mandir di badan kita. Kalau sinyalnya tidak kuat, maka setan tidak bisa menggoda kita. Nah jadi yang bisa menghancurkan an-nafas, syahwat tadi itu wong yang imannya kuat. Kalau imannya tidak kuat, tidak bisa dia menghancurkannya itu. Dari imannya kuat, hancurnya hawa nafsu, itulah yang mendorong manusia untuk bertaat kepada Allah. Jadi bisa ke masjid, itu wong yang takut kepada Allah, wong yang beriman kepada Allah. Sekarang ini banyak wong muslim bulan puasa masih mak biasa, masuk tabir ajaib, noleh kanan noleh kiri. Tahu tabir ajaib? Masuknya lesu, metunya seger.
Nah, itu ajaib itu. Tak tahu di dalam itu ada apa ya. Nah, jadi itu tak kata iman itu, padahal muslim dia. Kenapa? Imannya tipis. Wong yang iman kuat nilai yang puasa. Aku nak puasa Ustaz selama buat berarti iman kau tu lagi berkembang. Teruskan, jangan dipadamkan, jangan dimatikan. Hancurkan hawa nafsu ini. Kalau hawa nafsu ini hancur, habis saya gayo jadi wong baik gitu. Habis saya gayo kakek jadi wong baik. Kenapa? Setan tak berani masuk ke badan kita. Karena tak kata rumah lagi. Sinyalnya sudah habis, sarang-sarangnya habis. Dihancurkan apa dia? Nafsu. Nafsu ngancurnya dengan lapar. Kalau habis saya gayo setan mudik kalau balik jengok, nah nak katik lagi rumahku nyogok di jabo setannya. Hebat dah ini puason tadi. Jadi menjadikan manusia sejati gitu. Ibadah itu kata ulama itu seluruh ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, macam-macam jenis ibadah itu. Tujuannya apa dia? Tazkiyatul arwah wa ihdha'un nufus. Tujuannya apa dia? Membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari dosa. Biar jiwa kita ni bersih, tak ada dosa. Menundukkan hawa nafsu. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kita itu dinilai di hadapan Allah, roh kita kalau roh kita bagus, bukan badan kita. Rainya besar, tinggi, putih, mancung, dompet tebal, itu tidak di mata Allah, tidak dijingok itu. Kalau yang dijingok di mata Allah ruh kita. Kalau ruh kita bagus, taat kepada Allah, ruh kita tu tunduk kepada perintah Allah, ruh kita bisa menundukkan hawa nafsu. Kamu manusia sejati di hadapan Allah. Kamu manusia sejati. Nah, saum ini, puasa ini yang kita sekarang ini, itu tujuannya melatih jiwa. Jiwa kita nah dilatih. Kita kalau punya piagoan burung yang berbunyi, burung perkutut, burung apalah macam-macam. Nah dilatih, beli kasetnya dulu. Kaset yang berbunyi itu no, bunyi cuit-cuit itu duduk ke. Dengarlah oleh burung. Lama-lama pacak dia burung tadi itu. Njuk makanan yang lemak, pisang sama madu. Jangan ngenjuk yang dak lemak, dak galak dia bunyi. Mandi ke pagi-pagi, kandangnya rapi ke. Sebulan berbunyi burung teh. Kenapa? Sudah dilatih. Begitu juga hewan tuh liar galau, dilatih dulu, dilatih. Iwak lumbo-lumbo, njui makanan, njui api bulat, suruh lompat, dilatih. Ada pawangnya. Jadi hewan tuh ada pawangnya. Buaya, ada tak pawangnya? Ada pawangnya. Ulo, ada pawangnya. Ada galau, cuman keledai, tak kata pawangnya. Pacak stres keledai kalau ada pawangnya. Ya, saking lolonya hewan itu keledai. Ya, sampai apa dia? Pawangnya tak kati. Kenapa? Ya paling lolonya hewan. Kalau dah dipanggil wong keledai, marah wong apa dia? Hewan yang terbudak, terbodoh. Keledai. Karena tak kati pawangnya. Buaya lagi ada pawangnya. Nah, jadi nak dilatih dulu, dilatih. Gimana latihnya gitu? Makannya sedikit. Itu latihan pertama. Ngomong sedikit, dah banyak ngomong gitu, diem benar. Hati kita ingatnya sama Allah, sinyal gitu. Itu wong yang puasa tadi itu. Ingatnya sama Allah, ingat dosa, ingat kita sebentar lagi, ingat kita lagi puasa. Itu sinyal kita sama Allah terus. Duduk sedengan baca Al-Quran. Banyak duduk di masjid, i'tikaf namanya. Dalam kitab fikih itu i'tikaf di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Banyak duduk di masjid. Masuk masjid kaki kanan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid karena Allah Ta'ala. Selama kita duduk dapat pahala kita di sini. Seberapa lama kita duduk sini? Sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Semua itulah. Jangan metu. Jangan keluar kecuali untuk kamar mandi, hajat-hajat penting, kamar mandi, balik lagi. Ada yang selama di masjid, ada yang betubi-tubi 3 hari tak metu dari masjid. Cuman pacak dah bini di rumah tu nak dinjuk makan galau, apalagi nak lebaran ini, gelagek balik panci terbang kepala. Jangan nak nyobo-nyobo gitu dah uang tu nak dinjuk makan itu. Kalau kita yang tak katik gawe, belum kawin atau bininya lah sudah tak katik lagi, tak katik tanggung jawab lah. Mak laki ibadah Ustaz di masjid, silakan. Kalau wong yang ada tanggung jawab wong rumah, jangan. Itu juga tanggung jawab dan kewajiban kita. Kemudian puasa tadi itu melatih jiwa. Jiwa kita dilatih makan sedikit. Kalau tak makan tak marah dia.
dapat rezeki ini alhamdulillah, tidak dapat rezeki tidak, maka dilatih itu. Tidak bisa tanpa dilatih. Hewan lagi nak dilatih, manusia itu juga dilatih. Kemudian sabar, dikatoi wong dia tidak males, ini so imun. Iza sabahu ahad, kalau dicaci wong, dihina wong, jangan marah, ini so imun. Jangan diajak beributan, tidak beributan. On time, begitu azan ke masjid, begitu buko makan, latihan itu. Habis segayo begitu azan maghrib balik ke rumah. Jangan habis segayo, itu maghrib balik ke rumah, kaget Ustaz, waktunya panjang sholat. Nah itu mengajarkan kita apa dia? Nepati waktu dalam ibadah, dilatih itu. Sampai kita jadi manusia sejati. Jadi banyak itu. Bukan cuma nahan lapar haus, nafsu gitu, ambisi, kepengen. Setiap manusia tuh kalau buko pengen makan macam-macam. Patahkan jiwa kita itu. Jangan makan yang lemak-lemak kalau buko tuh. Nasi biasa sama sayur. Enggak, biar sehat-sehat, kurma dulu. Banyu putih. Ya Allah Ustaz, pengen kopi susu itu Ustaz. Enggak usah, itu nafsu yang macam itu. Lama-lama mati ya ke, sehari pacak, 2 hari, 3 hari kelengar. Nah ngajari saya Ustaz ini. Memang itu jiwa kita dipatah ke. Jiwa kita ini supaya patah. Artinya patah tadi hancur, keinginan tadi tidak kata keinginan lagi, cuman keinginannya kepada Allah wa Rasuluh. Nah itu jadi puasa yang benar yang kayak gitu. Kemudian kata ulama, puasa ini manfaat dari segi kesehatan luar biasa. Selama 11 bulan kita ini makan bebas. Makan galau, pagi makan manis masuk, kopi susu masuk, kue ini masuk. Siang dikit kebuli, kambing, ayam, iwak masuk galau. Mesin yang di perut kita 11 bulan nah. Tak berhenti-berhenti, nak tidur lagi sampai masih ada cicipan kita nih. Tak berhenti-berhenti. Nah 11 bulan kita itu stopkan, istirahat kita. Ada istirahat gitu. Kemarin lah periksa Ustaz, anak Ustaz kolesterol anak agak tinggi, darah anak tinggi Ustaz. Apa dia lagi? Gula anak tinggi Ustaz. Habis saya gayo nih jingo. Jadi penyakit-penyakit itu numpuk di badan kita. Dengan kita makannya sedikit teratur pula nyampak galau penyakitnya. Kaget buang di BAB kita. Habis saya gayo nih sehat seger, baju kita ngendau galau. Rai kita bersih, taat kita kepada Allah. Uji siapa Ustaz? Kami maklamu be. Berarti kamu dah benar-benar puasa. Itu ngundur ke makan itu. Ya enggak? Tidak makan pagi, oke. Tidak makan siang, oke. Pas bukonya, masya Allah 3 piring. Ya tidak kata kesehatannya. Kita nak nyehatkan tubuh. Makan yang biasa-biasa, yang sehat-sehat. Nah jadi kata Rasulullah dalam hadis, mamala abnu Adam wi'aan syarron mimbat nih. Tidak ada anak Adam memenuhi lubang yang lebih jahat, lebih buruk daripada perutnya. Hasbabnu Adam lugaimat yugimna sulbah. Cukup anak Adam manusia itu makan beberapa suap supaya apa dia? Bisa berdiri. Makanya kata Nabi jangan makan kalau belum lapar. Ini nak sehat, nak kata penyakit, jangan makan kalau belum lapar. Masih kenyang Ustaz, tak makan. Udah lapar, makan. Pagi makan. Jam 12 lapar Ustaz, makan. Dan berhenti sebelum kenyang. Suap, 2 suap, 3 suap. Nah udah becaknya udah ganjel ini perut nih, berhentilah. Sebelum kenyang, itu obat paling bagus. Yo, kalau nasi sama kecap pacak. Kalau nasi kambing, acara-acara khol, belum tumpes nasinya belum galak berhenti gitu. Kalau pacak ada tambahan enggak kawan sebelah nih. Nah, ini kadang-kadang kita nih tidak teratur gitu. Akhirnya menyebabkan kita terserang penyakit. Yang kena penyakit itu siapa? Ya kita dewek. Yang susah itu siapa? Ya kita dewek. Kenapa? Karena di tubuh kita nih toksin-toksin kotoran makanan kita yang tidak benar. Nah insya Allah dengan puasa ini kalau kita benar. Habis ini buko ala Rasulullah. Caranya makan dulu kurma 3 biji. Habisnya minum banyu. Kemudian makan yang secukupnya be. Jangan terlalu kenyang perutnya. Ingat nasi semi ini. Lauk mbek duiko makan sudah. Jangan kenyang. Perut masih kepengen makan. Berhentilah sudah, berhentilah. Sholat kita maghrib.
Insya Allah habis ini ingatlah sehat gitu insya Allah. Jasmani kita sehat, rohani kita juga suka sehat. Qala payan bagi lil kulli muslim. Kalau kita tahu bahwanya puasa ini mensehatkan dohir dan batin, jangan puasa Ramadan be. Habis ini kaki ada puasa lagi kan? Puasa 6 namanya, puasa Syawal. Ada istilah kita sawalan, 6 hari. Dalam hadis sebutkan, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia ikutkan puasa Syawal 6 hari. 30 tambah 6, 36 kali 10 360. Sama be setahun 360 tu. Sama be kita puasa setahun. Habis saya kayo ni di bulan Syawal itu 6 hari. Boleh satu hari atau hari-hari lain boleh. Boleh lanjut. Lebaran ketiga, lebaran pertama tak boleh puasa. 3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Oh tak bisa Ustaz, kami kalau lebaran keliling kampung. Madak ya Ustaz suruh puasa. Seminggu dari situ. Masih lebaran juga Ustaz. Habis itu di akhir-akhir. Yang penting di bulan Syawal 6 hari. Bisa kita puasa kayak gitu. Kemudian ada lagi puasa yang namanya puasa Arafah. Sak juga pahala. Ini juga kita lakukan kayak gini. Kita sehat jasmani, kita sehat rohani. Asal benar cara puasanya. Jangan ngatoi wong mato kita yang keluar dari rumah nih. Pasar ini kan. Hati-hati jangan nyingok betino. Jangan nyingok yang diharamkan. Ataupun kalau terjingok jangan diawasi terus. Bukannya ginian. Jangan itu hilang pahala puasa kita. Mulut kita jangan ngatoi wong. Jangan beributan, jangan emosi. Balik ke rumah capek-capek pasal jengok bini tak masak nak ngamuk. Jangan, sabar. Inilah nilai puasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala was-shaumu sabitun bil Qur'an. Puasa itu wajib. Puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Zaman dulu sebelum diwajibkan puasa, Rasulullah itu setiap bulan 3 hari puasa. Bulan ini 3 hari puasa. Bulan depannya 3 hari puasa. Bulan depan lagi 3 hari puasa. Setelah di tahun kedua Hijriah turun ayat Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan khusus. Kalau ya ayyuhan nas umum. Hai manusia, wong mukmin, kafir masuk. Itu umum, isinya paling tidak mentauhidkan Allah. Kalau yang sudah beriman, isinya nasihat. Salat, zakat, puasa. Nah, ayat ini puasa, diwajibkan puasa. Puasa Ramadan diwajibkan, dijadikan sikok bulan, dinamakan bulan Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata romad, artinya panas, membakar. Karena dosa wong yang puasa itu dibakar oleh Allah. Nah ini kesempatan kita. Kesempatan di depan mata. Yang nak bertobat dan ngampuni dosa supaya tak katik dosa lagi. Ini dia kesempatan kita. Kemudian ibadah dilipat gandakan. Ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar ini. Pilih be. Pokoknya 1 sampai 30 bagus be. Insya Allah dapat kita Lailatul Qadar itu. Ibadah kita pahalanya dibesarkan oleh Allah. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Setan diikat kalau oleh Allah. Tak bisa menggoda manusia setan. Cuman ada ambisi abu nafsu be gitu nih. Nah, jadi diwajibkan kepada kalian puasa. Sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan. Umat-umat dulu, Bani Israel diwajibkan puasa. Yahudi, Nasrani diwajibkan juga puasa. Cuman mereka tidak diberikan keistimewaan oleh Allah. Kenapa? Mereka melanggar. Pas bulan Ramadannya musim panas, mereka robah di musim yang lain. Nah, inilah yang menyebabkan murkanya Allah. Kalau kita, nah zaman Covid, musim dingin, musim hujan, kita tetap puasa, tidak mundur. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nah, ini tujuannya puasa, supaya menjadi manusia al-muttaqin.
manusia yang bertakwa kepada Allah, benar-benar yakin. Sebab ibadah puasa ini tidak ada yang tahu. Kita sholat tegak, tahu wong di masjid, no, ustadz lagi sholat, si fulan lagi sholat, tahu. Wong berzakat, tahu duit tadi itu dibagikan, dijingok wong kan. Pergi haji, apalagi 3 kampung, belum pergi haji tahlil dulu, sedekahan dulu. Balik haji diumumkan, sambut wong, didatang wong. Kalau puasa tidak ada yang tahu. Bisa kita ke pasar itu makan, habisnya usap mulut kita, datang ke masjid duduk ngantuk sedikit, jong puasa, tidak ada yang tahu. Balik ke rumah ngaku puasa, tidak puasa, tidak ada yang tahu. Nah makanya murni puasa kita itu untuk Allah, maka balasannya itu yang membalasnya cuma Allah, dengan balasan yang bighairi hisab. As-saumu nisfu sabri, som itu separuh sabar, wasobru nisful iman, sabar itu separuh iman. Jadi puasa itu 1/4 iman, karena separuh sabar, sabar separuh daripada iman. Kemudian di antara juga yang diberikan oleh Allah, puasa ini walisaumi hikamun katsirah wa kabirah. Puasa mempunyai hikmah-hikmah yang besar, pelajaran-pelajaran yang tinggi, manfaat-manfaat yang banyak. Tazkiruha bil ju' wal atshi, mengingatkan kita kondisi wong miskin. Wong yang miskin yang tidak makan nama manu. Pagi-pagi dia tidak ngopi, kita ngopi. Pagi-pagi dia tidak ketik duit untuk beli makanan. Siang itu juga kadang 3 hari tidak makan. Nah sekarang ini kita tahu, oh tidak lemak nih Ustaz. Tidak makan itu kepala kita, itu banyu. Denget-denget nak tidur, nak bangun baik. Emosi kita makin jadi, wong lapar, emosinya makin jadi. Ini jadi rasanya kesian sama wong tidak punya Ustaz nih. Iya. Nah jadi kita galak mengeluarkan duit untuk memberikan wong yang tidak punya. Kenapa sebabnya? Karena betapa letihnya wong yang tidak punya, mereka tidak makan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari nasihat-nasihat ini yang kita baca secara singkat bisa menambah motivasi kita, mengingatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi nasihat kita, bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, dari hari demi hari sampai di akhir hari nanti kita bisa membayar zakat fitrah, dan kita bisa bermaafan dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika ada jamaah yang ingin bertanya, silakan menuju mikrofon yang telah disediakan. Silakan Pak. Silakan sebutkan nama dan asal tempat tinggalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama kami Safri Tanjung dari Pelaju ya Pak. Pelaju. Ini yang kami tanyakan ini masalah amil zakat Pak. Kalau ukuran musola di kampung itu berapa orang Pak jadi amil zakat itu? Yang keduanya, berapa nian yang didapatkan oleh amil zakat kalau sekitar musola kampung itu paling-paling 2 RT Pak ya. 2 RT sekitar paling banyak 100 KK lah ya Pak. Jadi berapa ukuran amil zakat itu yang dapat, istilahnya itu pembagian dari amil itu. Dan ukuran di kampung itu berapa nian banyaknya yang jadi amil zakat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amil atau amil zakat termasuk mereka yang bisa menerima zakat walaupun kaya. Amil zakat. Wal amilina 'alaiha, termasuk amil atas zakat. Kalau di Palembang ini amil itu banyak ya. Cuman dalam istilah fikih, amil itu siapa? Istilah fikih ya. Mereka yang diangkat oleh hakim, pemerintah, untuk mengurusi zakat
rakyat. Nah itu amil. Kalau kita artikan yang ada di Palembang itu badan amil zakat, nah itu mereka. Badan amil zakat. Jadi yang di masjid-masjid itu tidak boleh. Boleh, yang di masjid boleh. Tapi bukan amil zakat. Dia wakil. Pesuruh kita. Anak-anak mayar zakat. Sago ni anak-anak mudik nak balik ke Jakarta. Ada uang nak kau bagikan kayak kau kunjuk. Itu namanya dia ni. Tapi jadi istilah di kalangan kita di Palembang ini amil zakat juga. Tapi kalau dalam istilah fikih amil zakat tu mereka yang diangkat oleh hukumah, oleh kepala daerah, wali kota, gubernur ngangkat. Kau jadi amil zakat. Siapa amil zakat ini? Amil zakat ini mereka yang mendata. Siapa wong miskin di Palembang atau di seberang Hulu, seberang Ile, data. Ini amil. Siapa lagi? Siapa yang mendata wong kayo sama wong fakir miskin. Pokoknya yang data tadi itu. Kemudian yang ngambil, mana zakat kamu? Dia yang bagikan, amil juga. Sudah ambil, masukkan di gudang. Kalau yang zakat kambing, sapi kan, kalau kita kan jagang sapi kambing tuh, peternak. Masuk ke di sini, yang nyagonyo, sapamnya, amil zakat juga namanya. Nah jadi panjang istilah amil zakat itu mereka yang diangkat oleh hukumah. Terus berapa jatah amil zakat? Amil zakat itu sebagai upah. Walaupun dia kayu tetap dapat. Tapi dengan syarat amil itu tidak dapat gaji dari pemerintah. Kalau amil kita dapat gaji tidak? Dapat jatah bulanan. Kalau tak kata jatah bulanan, tak galak uang. Jadi tidak boleh dia ngambil zakat. Nah sekarang yang di masjid-masjid itu atau yang istilah kita wakil untuk membagikan zakat, boleh tak dia nerima zakat tadi? Kalau dia fakir miskin boleh. Kalau dia fakir miskin. Kalau amil, walaupun kaya boleh. Tapi dengan syarat amil itu tidak dapat gaji. Berapa jatah dia Ustaz? Kalau amil yang tidak dapat gaji itu dari pemerintah. Jatah dia seberapa capeknya dia. Sebenarnya jatah zakat dia itu upah dia. Kau kalau ke pasar 16, dari pagi sampai sore, mikul boleh berapa? 100.000. Berapa hari kau bergawe di sini? Duduk ke meja ini, 5 hari, 500.000. Nah itu yang normal jangan dia netak dewek dia magi. Aku minta gaji 10 juta aku. Mana ada 10 juta, naftar galau gitu. Aku nak naftar juga. Nah, jadi tidak, jadi yang wajar-wajar. Jadi amil zakat tu dapatnya berapa? Seberapa capeknya dia. Sebenarnya dia dapat itu bukan atas nama fakir miskin. Walaupun kaya dia boleh nerimo. Tapi dengan syarat kalau dia tidak dapat gaji. Dan upahnya satu hari berapa pasaran di kalangan kita. Biasanya upah di kalangan Palembang ini berapa sehari? Misalnya kalau pegawai-pegawai itu 300.000 atau sehari atau 500 sehari. Dia berapa hari pegawai? 5 hari kali ke be. Ini yang wajar bukan anak ngenjuk patokan 500.000. Biasanya berapa? Ani tidak tahu berapa. Nah kalau yang di masjid-masjid itu kalau dia fakir miskin boleh dia ngembe. Makanya yang disuruh begawi itu yang fakir miskin be, jangan wong kayo. Jadi boleh dia ngembe. Ngembeknya atas nama apa? Dia upah, bukan. Dia ngambil sebagai penerima zakat al-fuqara wal masakin. Nah itu cara mengeluarkan zakat kepada amil. Jadi kalau berapa amil yang dibutuhkan, yang nulis berapa? Wong 2 Ustaz, banyak yang datang nih. 2, jangan 3. Misalnya yang magikan, yang ngumpulkan berapa duit tadi? Cukup wong 2. Kalau cukup wong 3, udah banyak ini di kampung kami. Jadi menurut seberapanya dibutuhkan. Kalau diberupkan sikok, ya sikok wong baik, tidak usah banyak-banyak. Kalau 2, kalau 3, seberapa kebutuhannya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu pertanyaan lagi. Ya. Oh boleh, boleh Pak, silakan. Boleh lagi. Ya, silakan Pak. Ini Pak, masalah pembagian zakat ini Pak, kebetulan kami
ada wong tua lah jando Pak tinggal dengan kita kan. Jadi bagi anak-anak kami yang tidak tanggung jawab kami lagi, berhak dia untuk neneknya dikasih zakat tadi, fitrah tadi. Itulah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberikan zakat fitrah, zakat mal, ya. InsyaAllah berapa hari lagi kita bakal ngeluarkan zakat bagi yang mampu. Berikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, definisi fakir itu mereka yang tidak punya usaha, tidak gawi, atau punya usaha tapi tidak cukup. Punya bini sih kok, punya anak dua, sehari dia mesti makan ngetukan duit tadi itu 50.000, penghasilannya cuma 20.000, tidak sampai separuh. Nah, ini namanya fakir. Kalau pucuk separuh 40, 45 tapi belum cukup, namanya miskin. Nah, ini boleh nerimo zakat. Saat sekarang ini boleh tak kami berikan zakat kepada anak kami, anak kita? Anak akun Ustaz tak punya Ustaz. Syaratnya diberikan zakat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya kita. Bapak tanggung jawab nafkahnya siapa? Anaknya. Anak kan dinafkahi oleh bapak. Kalau anaknya masih kecil, belum balik dan belum bisa begawi, tidak boleh kita tunjuk anak kita. Tunjuk ke nafkah zakat kita, ada zakat 10 juta, aku tunjuk ke rumah be, tidak boleh. Kenapa? Karena wong rumah kita itu tanggung jawab nafkah kita. Kecuali kalau anaknya lah besar. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan anaknya lah dewasa, lah kawin, lah berumah dewe, tidak tanggung jawab bapak tadi. Jingok anak kita tu tak punya Ustaz, kesianan Ustaz katanya. Punya anak pula, nah kita tunjuk dari zakat kita tadi itu. Boleh, karena apa dia? Anak itu bukan tanggung jawab nafkah kita lagi. Begitu juga yang jadi tanggung jawab nafkah kita, wong tua kita. Kita ni kan dari kecil, berapa karung beras kita makan dari duit wong tua, berapa miliar kita makan sekolah tu, bayaran sekolah. Yang biayai kita siapa? Wong tua kita. Kaget kalau kita sudah ada gawian, itulah ada gawian. Wong tua kita miskin, tahu-taunya wong tua kita miskin, tak punya gawian lagi, duduk di rumah. Kita wajib ngenjukin nafkah wong tua kita. Kalau dia butuh kawin, kita danai. Misal ini enggak, bukan nyuruh. Misal saat wong tua kun saat pengen kawin lagi, saat cuma enggak punya dana. Kau ada duit? Ada, danai. Enggak. Jadi kalau wong tua kita tadi itu tanggung jawab kita, tidak boleh kita tunjuk nafkah. Tidak boleh kita tunjuk, karena tanggung jawab kita kan. Nah, jadi kalau wong tua tidak boleh kita tunjuk nafkah. Untuk wong tua aku be, alangkah teganya pula nak menunjukkan zakat. Kita kan artinya bercerita, saat banyak kan sebagan-sebagan di itu. Alangkah teganya ngenjuk anak dewe yang sudah ini, ngenjuk wong tua kan. Yo artinya kita cerita dari segi boleh, untuk anak yang bukan tanggung jawab boleh, kalau untuk bapak tidak boleh. Ada lagi Ustaz teganan Ustaz ngenjuk anak ini. Nah, kalau kita tidak tega jangan dinjuk. Njuk duit bersih kita benar. Anak aku ini tidak tega Ustaz, aku Ustaz njuk 10 juta duit aku banyak duit. Itu wong tua kita, madai kita njuk wong tua kita. Yang miskin njuk duit zakat, tega apa tidak kita? Dulu kita bertahun-tahun duit bersih dinjuknya, ada di giliran dia sagu kita njuk duit zakat. Nah, jadi jangan njuk wong tua kita duit zakat, tapi njuk duit pribadi gitu. Nah ini, iya. Ada lagi kepada para jemaah? Silakan Pak. Ya boleh. Satu pertanyaan lagi. Silakan di mikrofon Pak ya. Perkenalkan nama dan tempatnya, asal. Maaf di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama aku ini panjang nih Pak, minta maaf ya. Memang dari Anong Tua. Nama aku Iswiko Kretiningrat, gelar Sultan Gendam Satuanku Bendahara. Bapak dari Pakubuwono, Solo. Kalau emak dari Turki, Kesultanan Indrapura. Ya, boleh Pak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak numpang nanyo bahasa Palembang, aku lahir Palembang. Iya.
kita ya yang namanya umat muslim, ya walaupun dari di luar umat muslim, kalau misalnya 3 hari kita tidak buang air besar, tahu-tahu kita ke masjid, atau katalah berapa hari kita tidak buang air besar ya, terus buang air besar, kita pakai banyu baik, tidak pakai sabun, itu macam mana kira-kira? Kira-kira hadasnya macam mana, Pak Ustadz? Itu yang anda ditanyakan. Iya. Satu lagi. Dua Ya. Satu lagi masalah tandu mayit, gitu, ya. Ringgo-ringgo ya. Biasanya pada zaman dulu itu ringgo-ringgo ditaruhkan di tanah kuburan kan? Biasanya. Iya. Nah, kenapa sekarang ini sampai masuk masjid lah, seolah-olah nak nakuti wong tuh kalau kayak kau mati kau kayak no, kau juga lari ringgo. Ya, bukan macam itu, cara jalan lain kan baca. Iya. Ya. Nah, aku boleh tak aku nak menentukan pantun yang dua kok tadi Boleh. atas pertanggungjawaban aku. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sehabis buang air besar, sabun dan airlah pembasuhnya. Janganlah kamu keras dan engkar agar syahadat tidak binasa. Satu lagi ya. Tandu mayit pengangkut jenazah bukan ditaruh di tanah musala. Akibat masjid tidak bercahaya, umat muslim menjadi resah. Jadi tolonglah kalau baca ringgo-ringgo itu tetap tempatnya di gobah, di makam. Nah, demikianlah dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, habis kita bercebok, pakai sabun apa tidak? Cuman yang paling bagus itu biar bersih itu hilang baunya pula kan bersabun. Itu lebih bersih kan. Di syarat kita beristinja yang pakai air, istinja itu ada 2, istinja pakai batu, istinja pakai air. Istinja pakai batu, istinja pakai air. Cuman jarang kita di Palembang ini ngamalkan istinja pakai batu. Kalau kita terkejut, wong, benar-benar baik istinja pakai batu. Ada caranya istinja bil hajar, batu 3 biji diusapkan. Nah, mungkin kalau yang pakai batu tuh ya baunya masih ada kan, tidak bisa 100% kan. Nah, yang pakai banyu ini lebih hilang. Kalau sudah baunya hilang, warnanya hilang, maka udah cukup istinja itu. Tidak ada mesti nak berubah jadi bau sabun, tidak ada mesti. Makanya bersih-bersih harus, bersih-bersih itu harus. Yang lebih bagus ya tentu pakai sabun lebih bagus kan. Sudah baunya sudah hilang, baunya berubah wangi pula. Itu kalau pakai sabun. Jadi apakah tidak cukup kalau tidak pakai sabun? Tidak, tetap cukup asal bersih. Warnanya lah tak katik lagi, tempatnya lah bersih, walaupun tak katik bau. Kan pakai banyu putih kan, tidak ada bau, sudah cukup itu. Tentu kalau pakai sabun ya lebih bagus lagi, lebih wangi kan. Itu yang pertama. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah banyak sekarang ini di masjid. Karena masjid itu tempat kita berkumpul, gampang. Tanah lapang sekarang sulit nyaginya. Boleh tak sholat jenazah di luar masjid, di lapangan apa? Boleh, silakan. Sholat jenazah di luar, misalnya ada lapangan sebelah sini, sholat jenazah, tidak apa-apa, silakan. Kadang-kadang kita nih hujan, janjian sholat jenazah di lapangan, hujan galau. Nah itu yang jadi masalahnya. Terus sholat kita nih sholat jenazahnya ba'da duhur, ba'da asar, habis sholat tuh lah, duduklah di masjid. Jadi tidak payah. Sebenarnya kalau dalam kitab fikih memang benar, sholat jenazah itu tidak mesti di masjid. Bisa dijadikan tempat khusus, lapangan khusus untuk sholat jenazah. Cuman kenapa kita nih di masjid? Biar lebih lemak, cepat gampang. Karena kita nganter jenazah itu habis duhur. Ada yang habis asar, Sedangkan kita duhur itu lagi sholat di masjid, tak usah ke lapangan lagi, 2 kali gawe, malah di masjid tulan. Jadi selesai supaya lebih gampang. Jangan merepotkan wong. Jangan kita ngerepotkan wong. Jadi kalau nak ditanya kenapa tidak ada di lapangan atau apa, ya karena lebih gampang. Mungkin itu sebabnya. Tidak apa-apa nak diladokan di lapangan atau di tempat lain, silahkan. Yang penting tempat itu suci,
Tidak ada najis boleh di rumah lagi boleh sholat jenazah atau di lapangan atau di mana di kuburan. Cuman kalau di kuburan itu kayaknya kurang bagus. Siapa nak sholat nanti ada kuburan. Jadi paling lemak di Jingok itu di masjid. Kelar. Karena di luar jarang ada lapangan yang banyak ya. Nah, jadi dua-duanya boleh kalau nak di lapangan atau di masjid dua-duanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Perlu kami informasikan kepada para jemaah untuk ceramah ba'da asar nanti akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf. Demikianlah saya Ramadan Putra Bungsu Siregar dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Memohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.